اوکے جی بتائیں مد صلہ صغرا کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ بتائی ہیں؟ کسرہ موہر دمہ نہیں بولتے نا ٹیچر، کسرہ دمہ ہی ہوتا ہے وہ. ٹھیک پتہ ہے. نہیں. کسرہ دمہ صلہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ صلہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ کسرہ کے ساتھ یا ہوگا یا جی ٹھیک ہے. اور دمہ کے ساتھ واو اب ہوگا. واو ہوگا. گڈ. فتح نہیں ہوگا، ٹھیک. فتح نہیں ہوگا. فتح فتح تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جائے گا جی. اوکے. یس. اوکے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا اور کون سے مد؟ الفات پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو الفات. جی مد الفات کو بھی تھوڑا ریویو کریں. کون جس نے ابھی تک نہیں بولا وہ بولیں. جی تسنیم آپ بتائیں گے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مد الفات حروف مقطعات ہیں نا؟ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے. مقطعات. مقطعات. قاف ہے نا؟ یہ تو قاف نہیں نکل رہا ہے، یعنی قاف تھوڑا لائٹ نکل رہا ہے. جی جی وہ آواز خراب ہوتی ہے. اوکے آواز خراب ہو رہی ہے. اوکے. جی. یس. جی یہ قرآن کے 29 سوراس میں ہے. کہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے. جی جی یس. اسٹارٹ. اور یہ 14 لیٹرز کا ہے ٹیچر. 14 لیٹرز ہوتے ہیں جی. اوکے. باقی وہ ڈویژن یاد نہیں ہے ٹیچر. ریئلی؟ اوکے جی. کون بتائے گا جی؟ ڈویژن کس کو یاد ہے؟ جی اس کے ڈویژن 4 تھے. ٹھیک فرسٹ ہے. تھا حرف الف. ہوں یہ کوئی مد نہیں ہوتا. یہ نہ تو مد اصلی کو بلونگ کرتا نہ تو مد طبیعی کو. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہے حروف. اس کا مجموعہ حی و طہر. تو یہ حیون مد اصلی. تحر. جی یہ مد اصلی ملحق بالطبیعی کو بلونگ کرتے ہیں اور اس کو جب پڑھیں گے تو حروف مقطوعات میں جب پڑھیں گے تو 2 حرکات کل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جی سیکنڈ کیٹیگری ہو گئی جی. تھرڈ ہے حروف سنقص لکم. ٹھیک ہے. یہ مد پری کو بلونگ کرتا ہے اور یہ مور دین 2 کاؤنٹس. اوکے. ٹھیک ہے. پھر ایک لاسٹ والی رہ گئی. اور ایک حرف عین ہے. وہ بھی مد پری کو بلونگ کرتا ہے. ول پول اٹ پر مور دین 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ملحق بالطبیعی میں پڑھیں گے وہ ہے یہ حرف حی و طہر. صرف یہ کیٹیگری پڑھیں گے ابھی. یہ تو پڑھ لیا نا ہم نے، لیکن اس میں جی پڑھنا جی. کیا ہے؟ دیکھیں لائک اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ اگر یہ اپلیکیشن کے حساب سے پوچھ رہے ہیں تو کیا اپلیکیشن ہے اس کی؟ تو کیسے اپلائی یہ کریں گے؟ حروف مقطوعات جب آتے ہیں سورہ کے شروع میں تو اس کو 2 حرکات کل کر کے پڑھتے ہیں. تو we جتنے will- یہ 5 لیٹرز ہیں ان کو ہم 2 حرکت پل کرتے ہیں. باقی جو سنقص لکم میں سے آتے ہیں ان کو ہم مور دین 2 کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. یعنی 6 ہوتا ہے وہ مد لازم میں آئے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہ 5 لیٹرز حیون تحر کے ہیں ان کو ہم الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک مد بالالف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ ملحق بالطبیعی میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم ان کو 2 کاؤنٹ کھینچ رہے ہیں اور مد بالالف کے ساتھ پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ مد جو ہے وہ نارملی جو الف ہے وہ خنجریہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے اردو کے قرآن میں آئے گیس کے نہیں ہوتا. میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اردو والے میں؟ نہیں، کھڑا الف لکھا ہوتا ہے. کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی کھڑا الف جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کے اردو والے قرآن بھی جن کے پاس ہے. اور اوبیسلی رسم العثمانی میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ الف کوئی مد نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے الف لام میم میں الف جو ہے وہ یعنی بلیک سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز doesn't belong to any of the mud, right? کہیں بھی جی دیکھیں فار ایگزامپل سورۃ البقرہ میں دیکھیں یا
आले इमरान में देख लें, देखें एक दफा, अलिफ देखें ब्लैक से लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। फिर लाम जी के जी ऊपर मत, ब्लैक से लिखा मत है। का, हाँ लाम के ऊपर प्रॉपर मत का साइन है, और मीम के ऊपर भी मत का साइन है। इसी तरह आप देखेंगे जो हय्युन तहर में से हैं, फॉर एग्जांपल ताहा और यानी हामीम की जो है, देखें कोई सूरा उसमें खोलें जी, इस पे कोई साइन नहीं। उस पे कोई साइन नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं है साइन, उसकी क्या वजह है? जी सुनो। बस वो लेटर मध्य मध्य असली के हैं। मद असली की है ना, यानी मद असली मुल्हक बित्तबी है, और उसमें रस्म उस्मानी में कोई अलिफ नहीं लिखा हुआ होता उसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे आपकी उर्दू वाले कुरान को तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ यू नो आई एक्चुअली से कि वो ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन है वो, ठीक है ना, तजवीद की भी ट्रांसलेशन है। तो बिकॉज उनको पता है कि उन नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता तजवीद कैसे पढ़नी है, तो रस्म उस्मानी में तो कुछ भी नहीं लिखा होता हय्युन तहर पे, ठीक है ना, नो अलिफ नथिंग, ठीक है ना। आपको खुद पता होना चाहिए कि इसको दो काउंट पुल करेंगे। लेकिन आपके उर्दू वाले कुरान में हय्युन तहर के ऊपर एक अलिफ खंजरिया जैसा लिखा हुआ होता है, यानी वो जो डैगर टाइप का क्या खड़ा अलिफ जो होता है वो लिखा हुआ होता है उस पे, ठीक है ना। कि वो बताता है आपको कि ओबियसली इसको आप बिल्कुल अलिफ की तरह पढ़ेंगे, लेकिन रस्म उस्मानी में हय्युन तहर पे कुछ नहीं लिखा होता, कि आपको पता होना चाहिए कि इसको आप दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को नहीं पता किसको कैसे पढ़ना है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ लेगा इंसान, राइट। जिसने तजवीद नहीं पढ़ी वो तो अपनी मर्जी से पढ़ेगा, राइट। यस और नो? जी जी। जी यस। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज डन अबाउट अलिफात। इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, दिस इज हम कर चुके थे, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं सेकेंडरी मद आज, जो कि है मद ड्यू टू, यानी सेकेंडरी मद, मद अल फरई, ठीक है ना। फरा, फरा या का क्या मतलब होता है? फराइन मीन्स ब्रांच, ठीक है ना, ब्रांच्ड आउट। तो ऐसा मद जिसकी शाखें हैं, ठीक है ना। हम शाख नॉर्मली उर्दू में भी यूज करते हैं ये वर्ड, राइट। यानी अगर फॉर ब्रांचेस के लिए, ब्रांच इन द सेंस कि अगर एक शॉप है और उसकी कोई और भी ब्रांच है या उसकी कोई और भी शाख है, तो एग्जैक्ट सेम वर्ड हम यूज करते हैं, इजंट इट? शाख मीन्स ब्रांच्ड, राइट। पता नहीं अब इंडिया में भी सेम ही वर्ड होता है कि नहीं। जी शाख ही कहेंगे उर्दू में भी। शाख ही होता है ना, शाख मीन्स ब्रांच, जी ब्रांचेस, ठीक है ना। तो ऐसा मद जो ब्रांच्ड आउट है, ठीक है ना, या जिसकी शाखें हैं, ठीक है ना। मद अल फरई मीन्स द मद विच इज ब्रांच्ड आउट। और मद अत तबीई का क्या मतलब था? जी जी, मद अत तबीई का क्या मतलब था? तभी आई मीन्स नेचुरल। नेचुरल मद, राइट, नेचुरल मद। जी। ओके, तो मद अल फरई इसकी यानी नोट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, हालांकि मेरी ड्राइव में थे और इस मद फरई के, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं मिल रहे, सो आई लाइक कंटिन्यू विदाउट द नोट्स, बेयर विद मी। ये क्या होता है? वल मद अज़ाइद, ये क्या है? ये मद ऐसा मद जो जायद है, जो एक्स्ट्रा है, अला मिक़दार अल मद तबीई, अला min ऊपर, ठीक है ना। अला यहाँ इन द सेंस ऑफ अपॉन और समथिंग विच इज मोर देन, ठीक है ना। अला मिक़दार अल मद तबीई, मद यानी तबी की मिक़दार से ऊपर या ज्यादा, ली सबब, सबब की वजह से, किसी सबब की वजह से। और क्या सबब है? किसी सबब की वजह से वो मिकदार जो है मद की, ओबियसली खींचने की मिकदार की बात हो रही है, वो मदद तबी से ज्यादा है या उसके ऊपर है। क्या वजह है? दो सबब हो सकते हैं, ठीक है ना। मिन हमजिन और सुकूनन, यानी या तो हमजा की वजह से या फिर सुकून की वजह से। तो हमें समझ में आया कि जो मदल फरीई है उसकी मिकदार मदद तबी से ज्यादा होती है,
اور کیوں مد طبیعی سے زیادہ ہوتی ہے؟ دو وجہ کی وجہ سے، یا تو حمزہ کی وجہ سے، یعنی مد لیٹر کے بعد حمزہ کا آنا، یا پھر مد لیٹر کے بعد اصلی سکون کا آنا. ٹھیک ہے نا؟ سکون یعنی اصلی سکون، عارضی سکون کی بات نہیں ہو رہی. اوکے، یہ تو اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. جیسے یعنی اگر آپ کسی کو بتائیں گے یا سمجھائیں گے تو دس از وٹ یو ول ایکسپلین. وَهُوَ الَّذِي and وہ مد جو تقوم ذوات الحروف المد بدونی، تو ایسا مد جو حروف مد یعنی حرف مد کون سے ہیں؟ الف واو اور الف یا. واو یا. الف واو یا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ آتا ہے، وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مد کے اوپر. یعنی مد الف بھی ہو سکتا ہے، مد بل واو بھی ہو سکتا ہے، اور مد بل یا بھی ہو سکتا ہے. ریگارڈلیس آف اینی مد کے اوپر یہ مد آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہم نے پڑھا کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ کا ہونا یا مد لیٹر کے بعد سکون کا ہونا، دو سبب ہوتے ہیں مد فرعی کے. ٹھیک ہے نا؟ مد الفرعی کے دو سبب. آپ لکھتے رہیں نوٹس اپنے، یعنی بناتے رہیں تھوڑے تھوڑے، and that will inshallah help you. تو انگلش میں ہم کیسے کہہ دیں گے؟ اٹ از اے لینتھننگ دیٹ ہیز اے لانگر ٹائمنگ. ٹھیک ہے نا؟ لانگر ٹائمنگ، مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور دا پاسبلٹی آف لانگر ٹائمنگ دین دیٹ آف دا نیچرل مد. نیچرل مد کیوں ہم بار بار کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسی سے شروع کیا. دیٹس دا جڑ ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ مدود کی جڑ ہے. ٹھیک ہے؟ مدد طبیعی. ٹھیک ہے نا؟ المدد طبیعی ڈیو ٹو دا حمزہ اور سکون. دو اس کے سبب ہو سکتے ہیں، سبب بھی حمزہ اور سبب بھی سکون. The mud letters without this حمزہ اور سکون stand on their normal timing. یعنی اگر یہ مد یعنی مد لیٹر کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو، تو آپ کتنا کھینچیں گے اس کو؟ ٹو ٹو کاؤنٹنگ. کاؤنٹس. ٹو ٹو کاؤنٹ. ٹو کاؤنٹس. کاؤنٹ کھینچیں گے، وہ تو جی مدد طبی ہی رہے گا نا. جی لیکن جی. اگر ان لیٹرز کے بعد حمزہ آ گیا یا پھر اوریجنل سکون آ گیا، تو ناؤ یو نیڈ ٹو سی کہ آپ نے کتنا کھینچنا ہے، وہ کون سی کیٹیگری ہے مد الفری کی. ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ the مد الفری is divided into two groups. دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اس کو: المد بسبب الحمزہ and المد بسبب سکون. تو مد الفری کو ہم دو طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں: مد حمزہ کی وجہ سے اور مد جو کہ سکون کی وجہ سے. تو اب جو مد بسبب حمزہ ہوتا ہے اس کو سب ڈیوائڈڈ کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر چار میں ڈیوائڈڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کون سا والا مد؟ ابھی ہم نے مد بسبب حمزہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم چار میں ڈیوائڈ کیسے کریں گے؟ Let me just share. اوکے، تو پہلی ٹائپ ہو جائے گی آپ کی مد بدل. ٹھیک ہے نا؟ جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ مد طبیعی میں ہے، لیکن اٹس ناٹ، اٹ از ان مد الفرعی. اوکے. سیکنڈ، مد واجب متصل. مد الواجب المتصل، یہ صاد ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ میم ہے. اوکے. دین تھرڈ ون از مد الجائز المنفصل. ٹھیک ہے؟ یہ لکھ لیں، یہ 1 2 3 and then the fourth one is مد الصلہ، اور جگہ نہیں ہے، کبرا آئے گا آگے. ٹھیک ہے نا؟ المد الصلہ الکبرا. when you're done writing let me know. جی لکھ لیا. جی. اوکے.
اب دیکھیے مد واجب متصل پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو یعنی پڑھا چکی ہوں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا نام اس کا سمجھ لیں، ٹھیک ہے. نام میں ہے مد، مد مانے لینتھننگ. الواجب، واجب کیا ہو گیا آپ کا؟ مینڈیٹری یا اوبلیگیٹری، ٹھیک ہے نا. یعنی واجب ہے اس کو کرنا، نام میں ہی لکھا ہے کہ اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. واجب ہے اس کو پل کرنا، ٹھیک ہے نا. المتصل، متصل بھی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ یعنی انڈیا میں آپ یوز کرتے ہیں، لیکن متصل ملا ہوا. نارملی ملا ہوا، جوائن، کنیکٹڈ، ٹھیک ہے نا. یس. تو ہم نے کیا نام کا کیا مطلب، نام سے آپ نے کیا میننگ نکالا؟ ایسا مت جو واجب ہے اور جو کنیکٹڈ ہے. ڈیڈ ہے جی. کس چیز سے کنیکٹڈ ہے؟ اوبویسلی جب ہم مد کی بات کرتے ہیں تو مد لیٹر اور حمزہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا مد جس میں حرف مد اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہے، ٹھیک ہے. لکھتے رہیں تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن. تو انگلش میں اگر آپ لکھیں گے اس کو تو آپ کیا لکھیں گے؟ دا obligatory connected مد. اور اردو میں کیا لکھیں گے؟ واجب متصل. یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو بعض، جیسے کریمہ کیمپنسی کی کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ دا ریکوائرڈ اٹیچ مد. ریکوائرڈ مینس یو ہیو ٹو پل اٹ. واجب کو انہوں نے ریکوائرڈ ان دا سینس آف ریکوائرڈ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو پل اٹ. اور متصل مینس اٹیچ، تو دا ریکوائرڈ اٹیچ مد. تو کیا اس کی ایزی ڈیفینیشن اگر عربک میں لکھیں گے تو بے تحاشا آسان ہے. ہوا ان یأتی حرف مد وبعدہ الحمز فی کلمۃ الواحدہ. That's all. ٹھیک ہے. اب اردو میں اس کو اگر ایکسپلین کروں کہ حرف مد اور حمزہ، ٹھیک ہے نا. حرف مد کے بعد حمزہ اگر ایک ہی ورڈ میں آ جائیں، ایک ہی لفظ میں آ جائیں تو یہ مد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی حرف مد اور حمزہ کا ایک ہی ورڈ میں آنا. ایک ہی ورڈ سے مطلب ہے کہ ایک لفظ میں آنا، ٹھیک ہے نا. آپ اس کی کوئی اگزامپل دے سکتی ہیں ہاں جی جی، قرآن میں پہلے سے یا؟ جی جی دوں گی میں. پہلے لکھ لیں تھوڑا سا. اب اس کو واجب کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وائی وی کال اٹ واجب، یعنی اس کے نام میں واجب ہے. اس کو واجب کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی قراء ہیں جو علماء آف تجوید ہیں وہ متفق ہیں کس پہ؟ اس کی اس مد کے ہونے میں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ ریکوائرڈ مد ہے، یہ واجب ہے. اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، اس لیے اس کو واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے ٹیچر؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس مد کے ہونے یعنی میں، اگر اس کو ٹھیک ہے چھوڑ نا. دیں گے، اگر اگر اس کو نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہوگا. نہیں، واجب ہے اس کو یعنی کرنا اس کے ضروری ہے. واجب ہونے پہ، یعنی دیکھیں تجوید از اباؤٹ لائک دا رولز، رائٹ، ٹھیک ہے نا. اور رولز میں ہم نارملی ابن الجزریہ کو فالو کرتے ہیں، isn't it؟ ٹھیک جی ہے نا. تو جیسے ہم جائز میں اب پڑھیں گے کہ علماء کا اتفاق نہیں ہے اس کے مد کو ریکوائرڈ ہونے کے، اس لیے اس کو ہم نے جائز نام دیا، ٹھیک ہے نا. اس کا واجب کیوں ہے کہ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اس مد کو ہونا چاہیے، اس مد کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی علماء کا اتفاق ہے اس پہ کہ یہ مد ہے، یعنی اس کو اتنا پل ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. یعنی all readers are یعنی all علماء اور scholars are agreed that this mud is required. ٹھیک ہے نا. یہ مد واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے. جی. اوکے.
اب متصل کیوں کہتے ہیں اس کو, واجب کیوں کہتے ہیں, بتائیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ quick because I want to finish the mud. جی واجب کیوں ہے, یہ نہیں آ رہا ہے سمجھ, آئے گیس. بیکاز آل علماء متفق ہیں اس کے واجب ہونے کو پر. معقول جی کرنا ہے. دیٹس آل. جی تمام علماء متفق ہیں اس مت کے واجب ہونے پہ, ٹھیک ہے نا, اس کے ریکوائرڈ ہونے پہ, ان میں کوئی اتفاق یعنی کوئی یعنی کیا کہتے ہیں اختلاف. رائے میں اختلاف, یس اختلاف, کوئی رائے میں اختلاف نہیں ہے کہ اوکے اس کو واجب نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اتنا کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سارے کے سارے جو علماء ہیں وہ متفق ہیں, اس لیے اس کا نام واجب ہے. اب اس کا متصل کیوں نام ہے, اس کا نام متصل بھی ہے تو کیوں ہے وہ, ایک ہی ورڈ میں رہتا ٹیچر وہ مد اور ہم. بالکل, مد اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں متصل ہیں, کنیکٹڈ ہیں, اس لیے اس کا نام متصل ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو یعنی اس کی مقدار, ٹھیک ہے نا, کس کی مقدار, اس کے پل کرنے کی, تو کتنی ہے, اس کو ہم 4 یا 5 کاؤنٹ کھینچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 4 کاؤنٹ یا 5 کاؤنٹ, 4 اور 5 کاؤنٹس, واول کاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, حرکات کو, یعنی یا تو 4 حرکہ کھینچ سکتے ہیں یا 4 یا 5 حرکہ کھینچ سکتے ہیں, 4 2 5 بھی کر سکتے ہیں اور 5 بھی کر سکتے ہیں اور 4 بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اس میں پہلے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا لینتھننگ پڑھا دینی چاہیے آپ کو, which I feel کہ you must know what lengthening is, ٹھیک ہے نا. اب ڈیوریشن آف لینتھننگ, ٹھیک ہے نا, مدود کی, let's see. So, کیا پڑھ رہے ہیں ابھی, you can say the better word is duration of pulling, ٹھیک ہے نا, یعنی کھینچنے کی مقدار, کس کو کھینچنے کی, مدود کو obviously, ٹھیک ہے. یہ 5 ہوتی ہیں, کھینچنے کی مقدار مدود کی 5 ہوتی ہیں. نمبر 1 القصر, ٹھیک ہے, قاف صاد را, قصر. دیکھیں نمازیں بھی قصر ہوتی ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے قصر کا, چھوڑنا ہم کبھی چھوٹا کبھی. کرنا, چھوٹا کر کے پڑھو. قصیر جو ہے something which is short, ٹھیک ہے نا, قصیر جو ہوتی ہے یعنی عربی میں the word قصیر means something which is short, ٹھیک ہے. تو قصر means چھوٹا, کم, کم کرنا, ٹھیک ہے نا. تو قصر کتنا ہو جائے گا, 2 حرکہ, 2 counts is 2 حرکات, 2 vowel counts is called قصر, اور جس کو ہم کہتے ہیں شورٹ, انگلش میں اس کو ہم کہیں گے شورٹ, ٹھیک ہے. پہلا ہم نے پڑھا اس قصر, دوسرا the second, اب میں یہی بولوں گی, ٹھیک ہے نا, قصر فویق اور قصر, یہی میں I will not say 2 count 3 count 4 count after teaching you this, because it's difficult. Okay, now فویق القصر, یہ جو فویق ہے, یہ فویق word is from فوق, فوق means اوپر ہونا, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہونا. تو کیا مطلب ہو گیا, فویق القصر کا کیا مطلب ہو گیا, قصر 2 اگر 2 حرکت سے کام, زیادہ. 2 سے زیادہ, 2 دو سے سے زیادہ یا 2 سے زیادہ, so means more upper than short, ٹھیک ہے نا. اس کا اگر اب میں یعنی word to word meaning لکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے, upper than short, یعنی means more than short, ٹھیک ہے نا. بہت ہی عجیب سی رائٹنگ ہو رہی ہے لیکن صحیح طرح لکھ لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. it's actually upper than short اور more than short. تو کتنا ہو جائے گا,
3 हरकत, ठीक है ना। फवीक और कसर कितना हो जाएगा, 3 हरकत, जी 3 वॉवल काउंट्स, ठीक है। जी Now the third one is easy. التوسط. Okay, التوسط. And वसत से है ये, क्या मतलब हो गया, बीच में। think in the middle. मिडिल, दरमियान। मिडिल, हाँ मिडिल। हरकत कितनी हो जाएंगी, 4 हरकत, means 4 vowel counts. अब फोर्थ आ जाएगा आपका फवाइक التوسط. Higher or upper than the middle. वो कितनी हरकत हो जाएंगी, 5 5 हो जाएंगी, ठीक है ना। And then the fifth one and the last one is الطول أو الإشباه. ओके, الطول नॉर्मली जो नाम है इसका ये यूज होता है, इसके 2 नाम है, और इशबा भी इसका नाम है, ठीक है ना। औ मीन्स और, लॉन्गेस्ट, और यू कैन से लास्ट और हाईएस्ट। इशबा मीन्स लास्ट, ठीक है ना। الطول मीन्स द लॉन्गेस्ट, इशबा मीन्स द लास्ट, और यू कैन से हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फिर क्या हो जाएगा, 6 हरकत, ठीक है ना। अब एक दफा बताएं, नंबर 1 से शुरू करें। ड्यूरेशन ऑफ अल पुलिंग हैव 5 अल कैटेगरीज। अल कसर है, वो शॉर्ट बोलते हैं उसे, 2 हरकत पुल करेंगे। ठीक है, कोई और बताए दूसरा, सेकंड। फवाइक अल कसर, ये है more than 2 counts, that is 3 counts. 3 काउंट, और इसको कहेंगे अपर देन शॉर्ट जी और मोर देन शॉर्ट। जी, नेक्स्ट, क्विक। तवसत तवस्सुत मिडिल है, ओके, 4 हरकत है, 4 4 वोवेल। हरकत, यस 4 vowel counts, गुड। देन फोर्थ वन, فوائق التوسط, it is upper than middle, 5 harakat. 5 हरकत, गुड। द लास्ट वन, जी। Atul, or it can also be called al-ishba, it is 6 harakat. 6 हरकत, ठीक है ना, यानी लॉन्गेस्ट और लास्ट हाईएस्ट यू कैन से, ठीक है ना। And these are all about the duration of pulling. Now get back to the mud again. हम क्या पढ़ रहे थे, मध्य वाजिब मुत्तसिल। मद वाजिद मुत्तसिल। ना हम हरक उसकी मकदार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जी तो बिमकदारी ही 4 हरकत और 5 हरकत, ठीक है ना। यानी अगर वो अरबा हरकत सॉरी हरकत होगा तो वो अतवसुत हो जाएगा, isn't it, जी जी right? जी एंड देन अगर वो 5 काउंट्स होगा, यानी 5 वॉवल काउंट्स, लेंथनिंग अगर उसकी है, तो वो फवाइक अत्तवसुत हो जाएगी। तो ये क्या हो सकता है, अत्तवसुत हो सकता है और फवाइक अत्तवसुत हो सकता है। जी गेट जी इट, जी ओके। नाउ नाउ हाउ टू स्टॉप ऑन दैट दिस मद, ठीक है ना। इस मद पे हम कैसे रोकेंगे, पहले तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, राइट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं मत पे कैसे एंड करते हैं। कोई बताएगा मुझे कैसे, इस अगर मत पे अगर आपको वक़फ करना है तो कैसे करेंगे। We'll stop it by reading it 2 counts. यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। हमजा पे एंड हो रहा है ना मत। Oh, हाँ, झटका आएगा ना हमजा पर। जी, तो फॉर एग्जांपल आएगा। थोड़ी एग्जांपल से शायद समझ में आए। एक लेट मी जस्ट शेयर द एग्जांपल्स।
کھولیں آپ اپنے پیچھے سے Yeah, ma'am, I remember the word یس یعنی حمزہ پہ اینڈ کریں گے نا. پہ دیکھ بھی جی جی لیتے ہیں. فار ایگزامپل سورۃ قریش سارے کھول لیں. جی جی دیکھیں the word is ending on حمزہ, ٹھیک ہے نا. شتا فار ایگزامپل از ناٹ الاؤڈ ٹو لائک اسٹاپ آن شتا, لیکن اگر فار ایگزامپل میں نے کسی یعنی کنڈیشن کی وجہ سے اس پہ اسٹاپ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے اس پہ اسٹاپ کیا تو میں کیسے اسٹاپ کروں گی؟ مطلب یعنی تھوڑا سکون سا کر دوں گی. جھٹکا دیکھے شتا. جی بالکل, کیونکہ جی بالکل حمزہ پہ جھٹکا آ جائے گا نا, کیونکہ اس کے اوپر ہم جی نے عارضی سکون لگا دیا. ایکچوئل میں تو سکون نہیں ہے, بٹ کیونکہ میں جب بھی ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو رولنگ اس کے ہم اس کو ساکن کر کے اسٹاپ کرتے ہیں. دس از دا رول آف دا عربی, رائٹ. تو حمزہ یہاں اس پہ کسرہ ہے, لیکن جب میں اسٹاپ کروں گی تو میں اس کو سکون کر دوں گی. اور جب بھی حمزہ یہ قطع ہے نا, حمزۃ القطع, حمزۃ القطع کے اوپر جب بھی سکون آتا ہے تو ہم جھٹکا دیتے ہیں. تو آپ نے اپنا کیا کرنا ہے, جب بھی آپ روکیں گے 5 کاؤنٹ مت تو آپ نے فل کرنا ہے لازم. دیٹ از آپ یعنی مینڈیٹری ہے نا آپ کے اوپر, وہ تو واجب ہے, ٹھیک ہے نا. 4 کریں گے یا 5 کریں گے, اس کے بعد حمزہ کے اوپر جھٹکا آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی بھی شارٹن نہیں ہوگا ان اینی کیس, چاہے آپ اس میں جی جی. وصل کریں یا وقف کریں, مد نہیں چھوٹا ہوگا, ٹھیک ہے. I got confused with the other mud, I think. ادر مد یس, جی عوض سے شاید, عوض بھی جو ہے نا وہ, جی جی. that's the problem, yeah. Okay, so this is what like they're stopping on it, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے یعنی ریڈر کے پاس کیا چوائس ہو سکتی ہے روکتے وقت, کہ وہ کیا کر سکتا ہے, توسط بھی کر سکتا ہے, فویق التوسط بھی کر سکتا ہے. ریڈر ہیو اے چوائس, ٹھیک ہے. نا اب یہ جو کیس بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ایک کیس ڈسکس کر رہے ہیں یعنی اس نوٹس میں, کہ اگر ریڈر جو ہے وہ سٹاپ کر رہا ہے واجب متصل پہ, ٹھیک ہے نا, یعنی وقف کر رہا ہے وہ واجب متصل پہ, ٹھیک ہے نا, تب کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ کوئی اور کنڈیشن ہو سکتی ہے وقف کرنے کی؟ یعنی یہ تو میں نے اضطراری وقف بتایا آپ کو کہ آیت کے بیچ میں نے سٹاپ کر دیا, ٹھیک ہے نا. there are places where you can stop on مدود as well, ٹھیک ہے نا. اسپیشلی جب آپ سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتے ہیں تو آیتیں بڑی لمبی لمبی ہیں, تو اوبیسلی آپ کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے ان بٹوین آلسو. اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر جہاں آپ نے سٹاپ کیا اس کا کوئی سینس بنتا ہے کہ نہیں. اگر تو سینس نہیں بنتا, یعنی میننگ کنیکٹڈ ہے یا گرامر کنیکٹڈ ہے, تو آپ ایسے ورڈ پہ نہیں روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وقوف یعنی وقف کے قاعدے ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے. تو فار ایگزامپل کوئی ایسا مد آ گیا بیچ میں جس پہ میں نے پراپر وقف کیا ہے, اضطراری وقف نہیں, ٹھیک ہے. اضطراری مینس کنڈیشنل وقف, جو میں نے کسی یعنی مجھے کھانسی آ گئی یا مجھے چھینک آ گئی یا کسی وجہ سے میں نے کسی کنڈیشن کی وجہ سے میں نے سٹاپ کیا, ٹھیک ہے نا. یعنی نارمل میں نے سٹاپ کیا ہے یعنی مد واجب پہ, تو کیا کوئی تھرڈ کنڈیشن بن سکتی ہے؟ This is what I'm asking. No. بنتی ہے, ٹھیک ہے, بنے گی انشاءاللہ. اب ہم کیا بن سکتی ہے کہ اگر ریڈر سٹاپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کس پہ, واجب متصل پہ, تو الاشباع بھی کر سکتا ہے, الطول بھی کر سکتا ہے. وہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ واجب متصل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ مد بسببین ہو جائے گا, یعنی بیکاز وی آر اسٹاپنگ, تو ہم پڑھیں گے سببین. سببین مینس مد ڈیو ٹو مور دین ون ریزن. تو یہاں پہ اگر میں اشباع کروں یا الطول کروں, تو what does it mean کہ I'm actually pulling مد واجب till what 6 count, right? Not because it is مد واجب متصل, لیکن کیوں؟ کیونکہ میں اس پہ سٹاپ کر رہی ہوں اور میں نے حمزہ کے اوپر, فار ایگزامپل یہی ایگزامپل لے لیں, تو حمزہ کے اوپر میں نے سکون لگا دیا اور عارضی سکون لگایا, تو یہ مد بن گیا مد عارض للسکون, جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو کس کنڈیشن میں 6 جائز ہے؟
कि अगर मैंने इस मद के ऊपर स्टॉप किया है. Do you understand? आ रही है कि नहीं आ रही? जी मैम. फॉर एग्जाम्पल सूरतुल बय्यिना में अगर मैं स्टॉप करूं हुनफा पे, ठीक है ना, और ये जैसे यानी प्रॉपर स्टॉप हो सकता है, ये इट कैन बी स्टॉप, ठीक है ना, यानी सेंस बन रहा है आयत का. तो अगर मैं हुनफा के ऊपर प्रॉपर वक़फ करूं तो मेरे पास क्या चॉइस है कि या तो मैं इसको, रीडर हैव अ चॉइस, राइट. मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको वाजिब मुत्तसिल करूं या आरिद लिस्सकुन करूं, ठीक है ना. और फिर हम देखते हैं कि मद कौन सा स्ट्रांग है सबबाइन में. सबबाइन मींस मद ड्यू टू मोर देन वन सबब. सबब मींस रीजन एंड सबबाइन मींस two reasons. Yeah, this is मैम actually इफ वी आर पुलिंग इट हाँ 6 काउंट्स, फिर हमजा हम्म, पर झटका देंगे या हाँ बिल्कुल नॉर्मल देंगे. मद की जी तरह जी. पढ़ेंगे? नहीं नहीं, हर झटका हर हाल में आएगा, सिर्फ लेंथनिंग में फर्क हो जाएगा, ठीक है ना. और वो ओके. जो जो तूल जो कर रहे हैं आप, वो सबब की वजह से आपने मेंशन करना होगा कि सबब कौन सा है, आरिद लिस्सकुन, ठीक है ना. वो मद जी जी. मुत्तसिल वाजिब नहीं है. वाजिब मुत्तसिल की वजह से आप सिक्स कभी नहीं कर सकते उसको. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यू आर स्टॉपिंग ऑन इट, वक़फ़ की वजह से, ठीक है. और ये भी अगर नहीं भी आ रहा तो जस्ट अंडरस्टैंड कि मद पे स्टॉपिंग करते वक्त एक सबब से ज्यादा सबब हो सकते हैं, ठीक है ना. एक ही वर्ड में एक से ज्यादा मद बन सकते हैं. यू गेट इट? देखिए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी नहीं, यू कैन टेल मी कि नहीं आ रहा. इट्स ओके. समझ में आया टीचर। ओके अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए एक टॉपिक होगा इंशाअल्लाह इस मदूद के फौरन बाद हम एक टॉपिक पढ़ लेंगे, अक़वा सबबाइन. अक़वा मींस कवी से है, स्ट्रॉन्गर. सबबाइन टू रीजंस. which reason is stronger in two reasons, ठीक है ना, यानी दो reasons में से कौन सा stronger है. और वो हमेशा वक़फ़ में ही होता है, यानी जब आपने मद के ऊपर वक़फ़ किया तो हम देखते हैं कौन से दो मद इसके ऊपर पॉसिबली बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने जा पे फॉर हनफा पे मैंने फॉर एग्जांपल स्टॉप किया तो मेरा पहला सबब हो जाएगा मद वाजिब मुत्तसिल, and my second sabab will be with arid लिस्सकून, and then I will see which one is strongest, ठीक है. जी जी जी. इन दोनों मद में से कौन सा स्ट्रांग है, और उसका कायदा है, उसको देखने का एक कायदा है, एक रूल है. हाउ यू विल डिस्क्राइब ए मद, स्ट्रॉन्गर और अ वीकर, ठीक है ना, इंशाल्लाह. सो दो यानी इतना अभी इतना इस पॉइंट तक मैं कहूंगी, इतना याद रखें कि मद पे वक़फ़ करते वक्त एक से ज्यादा सबब हो सकते हैं, ठीक है. और जो सबब स्ट्रांग होता है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है. आपके पास चॉइस होती है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. Yeah. Now, uh, this is about it. Now, the यानी examples के लिए examples मैंने एक बताई आपको, हुनफा है, ठीक है ना, शिता है. फिर एक आधा आप लोग मुझे बताएं, सूरतुल क़दर इज मलाइका, ठीक है ना, वो एक ही वर्ड में है. मद लेटर और हमजा दोनों एक ही वर्ड में है. सूरतुल उलाइका. बकरा में सुफहा. जी. यस. यानी बेतहाशा है ये मदूद, तो ठीक है ना. तो और किसी भी लेटर पे हो सकते हैं. सो वी आर डन विद अल्हम्दुलिल्लाह मद वाजिब मुत्तसिल. एनी क्वेश्चंस अबाउट मद वाजिब? जी ओके एक एग्जांपल देखें. um, सूरत निसा
आई नंबर 4, यस, निकालें। जी। जी बताएं क्या है, कुछ कमेंट्स करें इसके बारे में। निशा वहां पे है। निशा और नीचे भी बोलो हनी अन अब बताएं ये क्या है। मरियन ये आके मध्य वाजिब मुत्तसिल है टीचर। कौन सा वाला वर्ड। निसारी और हनी अनबी दो भी आएगा टीचर। दोनों आएंगे। अच्छा, जी। दोनों में हनी जो है वो कैसे मद बन गया। मद यानी वाजिब होने की क्या क्या समझ में आ रहा एक ही वर्ड में है हमजा और मद। है। गुड। और फिर मरी में हाँ सेम टीचर, मध्य मध्य वाजिब मुत्तसिल है, सेम वर्ड में है। अब इसमें वक़्फ़ कैसे करेंगे बताएं। फर्स्ट आके 4 to 5 काउंट पुल करेंगे नॉर्मली, अगर स्टॉप नहीं कर रहे और स्टॉप कर रहे हैं तो। कर रहे तो 6 काउंट पुल करेंगे टीचर। मध्य मध्य को 6 काउंट पुल करेंगे। अच्छा, क्यों, अभी हम सबब लोग क्या है। बिना टीचर एक ही, मतलब एक वर्ड में अगर हम लोग मतलब दो मध्य भी आने के चांसेस है। अगर हम्म हम पुलिंग के हिसाब से नहीं, स्टॉप की वजह से अगर स्टॉप कर रहे तो 4 to 5, सॉरी स्टॉप वाकफ कर रहे तो 6 काउंट करेंगे टीचर को। टीचर 1 मिनट है, कोई वो डॉट पे। नहीं, या क्योंकि कोई और आयत भी। एंड हो रही है इसलिए 6 करेंगे ना, अदरवाइज यानी यहाँ पर सुकून तो नहीं आ रहा है हमजा पर, बट यही तो पूछना चाह रही हूँ, यही पूछना चाह रही हूँ। क्योंकि आयत एंड हो रही है, सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर पुलिंग इट 6 काउंट्स। क्या चीज 6 करेंगे पहले मुझे ये बता दें। मद को। ओके, मत को 6 करेंगे और किस वजह से, क्योंकि आप एंड कर रहे हैं। जी। मरी बट यू आर नॉट मेकिंग अ हमजा साइलेंट हियर। नो वी आर नॉट मेकिंग। व्हाई। उस पर तनवीन है ना मैम, दो जबर है तो फिर तो आप कर ही वी नहीं हैव टू सकते रीड। उसको, आप कर ही नहीं सकते उसको, पॉसिबल ही नहीं तो यहाँ पर 6 काउंट्स नहीं पढ़ना है। है। ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। आई डोंट नो मैम इट्स कंफ्यूजिंग। कि कौन 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 बताएगा जी। देखिए, सेंस यानी कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली। तो देखिए इसमें क्या है, एंड देन कौन बता सकता है मुझे सही तरह। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। कौन से दो मत बन सकते हैं पहली बात। एक तो वाजिब है ही, एक वाजिब है, दूसरा कौन सा बन सकता है। मैं इसको आरिद सुकून बना सकती हूँ, इस पे मैं टेम्पररी सुकून लगा सकती हूँ। नहीं। जी नहीं टीचर लगा सकती नहीं मैं, लगा सकते नहीं लगा सकते। क्यों नहीं जी, लगा सकते। क्योंकि मुत्तसिल है इस वजह से। रियली नहीं तो, नहीं तनवीन तो। तनवीन है। तनवीन है या, दिस इज द थिंग, तनवीन है, ठीक है ना। और तनवीन को क्या करेंगे आप, तनवीन पे जब तनवीन फतहतन है खास तौर पे, अगर तनवीन फत होती है, क्या पढ़ा हमने, कैसे एंडिंग होती है। अलिफ लगा के खींच के पढ़ेंगे 2 काउंट तक। यस, 2 काउंट पुल करेंगे तो मद की तो रीजन ही चेंज हो गए ना। जी। मद आरिद तो ये बन ही नहीं सकता। मद आरिद कब बनता है, मद आरिद जब बनता है जब आपने लास्ट लेटर पे सुकून लगा दिया हो और नहीं, उससे पहले वाला लेटर मद हो, ठीक है ना। जी लेकिन इस इन दिस केस हम तो मद मद को सुकून कर, हम तो हमजा के ऊपर सुकून कर ही नहीं सकते। जी जी सही। ओके, तो यू नीड टू तो एक्चुअली सी, ठीक है ना we जी। cannot pull it 6 counts. हाँ,
we cannot pull it 6 counts. या वी कैन डू इशबा, ठीक है ना। इशबा या तूल नहीं हो सकता इसके ऊपर, क्यों? ओके, जी सबब डिफरेंट हो गया ना, यानी जी बिकॉज सबब ही नहीं रहा। मैं तो 6 काउंट मेरा कर रही थी, तो मेरा सबब था आरिद लिस्सकून, इजंट इट? जी 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 अब तो मेरा आरिद लिस्सकून ही नहीं रहा, तो मैं 6 क्यों करूंगी फिर? दिस इज व्हाट अबाउट द अक्वा सबबाइन, यानी आपको देखना है, ये नहीं है कि ब्लाइंडली आपने फॉलो करना हो। ओके भाई 6, मैं टीचर ने बताया था 6 है तो वो हर जगह, इट्स नॉट लाइक गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। हर केस डिफरेंट होता है, और हर केस में आपने देखना होता है कि मत कौन सा है, ठीक है। जी लेकिन कॉमनली नॉर्मली, जैसे जैसे इसी आयत में आप देखें, सुफहा को आप अगर अगर आप इस पे वक़्फ़ कर रहे हैं, तो ओब्वियसली आप हमजा को इसी के आगे वाली आयत है, आयत नंबर 5 सूरह निसा। अब इसको अगर आपने यानी वक़्फ़ कर रहे हैं अगर आप सुफहा के ऊपर, तो आप ओब्वियसली हमजा के ऊपर सुकून लगाएंगे, राइट? और फिर वो दो सबब बन जाएंगे कि जो जी आप इशबा कर सकते हैं, इसके ऊपर अतुल कर सकते हैं, isn't it? जी जी क्योंकि वो आरिद लिस्सकून बन जाएगा। शायद आरिद लिस्सकून नहीं समझ में आ रहा होगा। आरिद लिस्सकून आगे जाके हम मदूद में पढ़ेंगे कि जिसमें जो सुकून होता है वो टेम्परेरी होता है, असली नहीं होता। फॉर एग्जांपल मद लेटर है, ये हा जो है वो मद लेटर है असुफहा में, और हमजा के ऊपर जब मैं सुकून लगाऊंगी वक़्फ़ करने की वजह से, तो वो बन जाएगा आरिद। आरिद इस फ्रॉम आरदी, है ना। आरिद लिस्सकून, आरिद टेम्परेरी because of the sukoon, ठीक है ना। temporary, you can say stopping on a word because I am making it sakin myself, it's not a sakin letter, ठीक है ना। यानी किसी भी लेटर पे आपने सुकून लगाया आरजी तौर पे, क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आरज लिस्सकून। और वो हमेशा मद लेटर ही होगा उसके पहले, हमेशा मद लेटर के बाद एक और लेटर होना चाहिए जिस पे आप साकिन करें, गेट इट? तो उसमें बन जाएगा। तो दिस इज अबाउट द वाजिब मुत्तसिल, हमने अच्छा सा डिस्कस किया। रेस्ट इज गुड, यू नो। और फॉर एग्जांपल ऐसा भी कोई वर्ड जिसमें दमीर मुत्तसिल अटैच्ड हो, किससे? मत के साथ। फॉर एग्जांपल सूरह बकरा आयत नंबर 93, जी 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 बताएं। बिही नहीं, एक मिनट, नो, आया इज डिफरेंट, जस्ट लेट मी जस्ट फाइंड इट। हम्म ओके, couldn't find the ayat, let me just see. ओके यस, हियर 92, ठीक है ना। वलक़द जाअकुम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जाआ इज व्हाट? मद्दे वाजिब मुत्तसिल है। वाजिब मुत्तसिल है, ठीक है ना, गुड। वी लेकिन वाजिब मुत्तसिल के साथ क्या अटैच है? अ प्रोनाउन, राइट। जी जी दमीर, दमीर उसके साथ अटैच है। नाउ अब मैंने इसके ऊपर स्टॉप किया, तो कैसे स्टॉप हो सकता है मेरा? क्या मैं स्टॉप कर सकती हूँ इसके ऊपर, मत के ऊपर? नो नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? वो दमीर जो है वो से अटैच है, ठीक है ना, हाँ अटैच जी प्रोनाउंस हैं। तो आप इसके ऊपर पहले तो नहीं कर सकते हैं, स्टॉप ही नहीं कर सकते।
اور اگر آپ کریں گے بھی تو کم کے اوپر اسٹاپ ہوگا. جی ان دس جی کیس آلسو یہ عارض لسکون نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی. اوکے. آپ دیکھیں ایگزامپل دیکھیں النور آیت نمبر 35 سورۃ النور. جی من یشاء. جی بتائیں. کھل گیا؟ جی جی. جی بتائیں. یس. میم آیا نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 35. 35. یہ ورڈ اوبیسلی بیچ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ this آیا is like my favorite آیا, one of my favorite آیا. اوکے. اب اس میں دیکھیں the word پہلے بتائیں مد کہاں بن سکتا ہے؟ کون سے مدود ہیں جو واجب ہیں؟ یہ ورڈ ہوگا یس یوزلی یس. مطلب آپ چاروں کے علاوہ ہنا، ہما اور ہنا تو شاید ہے نہیں آج. نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ اور فضیلہ اور مناز اور طلت اینڈ عالیہ. آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں، بھلے اگر نہیں بھی آ رہا سمجھ، پھر بھی تھوڑا اگر کنٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ it will be easier for you. جی کون سے دو مد بن سکتے ہیں؟ یعنی ایزیسٹ ہے نا، اس کے اوپر مد سائن لگا ہوا ہے. دو ورڈ جو بن سکتے ہیں مد، ان کے اوپر مد کا سائن ہے. isn't it؟ اب ان دونوں ایگزامپلس میں کیا ہے کہ حمزہ از the last word, isn't it؟ دونوں میں آپ دیکھیں، یضی میں بھی اور یشاء میں بھی، دونوں میں حمزہ از the last word, isn't it؟ جی جی. تو کیا کنڈیشن بن سکتی ہے؟ کیا ہم اس میں کنڈیشن لگا سکتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں؟ یعنی دو مد بن سکتے ہیں اس میں، 6 کاؤنٹ اشباع کر سکتے ہیں، آپ طول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی میم کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اوکے جی گڈ. اور دیکھیں دونوں جو ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا آیا بھی، یعنی آیا کے اینڈ، یعنی یشاء میں دیکھیں آپ، اٹس دا اینڈ آف دا آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ تو اگر آپ یعنی 6 پل کرنا چاہیں تو یو ہیو لائک فل اتھارٹی اوور اٹ. اور ایون اگر آپ یو بی پہ کر رہے ہیں اور آپ نے اسٹاپ کیا اس کے اوپر، آپ وقف کر رہے ہیں اور آپ عارض لسکون کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ دین دیر از اے چوائس فار اٹ. یعنی آپ اس کو 6 بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے
کہ جو مشاری بن راشد العفاسی ہیں وہ پرٹیکولرلی 6 ہی کرتے ہیں، رائٹ؟ اور بعض اسٹوڈینٹس جو ہیں میرے، وہ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ وہ مطلب اتنا لمبا کھینچنا کیسے، مطلب ہاؤ ہی از پلنگ 6، رائٹ؟ تو دس از اے ریزن کیا ہے ان کے 6 پل؟ ہی از ناٹ رانگ obviously، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہ کس وجہ سے اس کو 6 پل کرتے ہیں؟ ناٹ stop بیکاز آف واجب متصل، بیکاز آف وقف کر رہے آر ہوگے. عارض عارض للسکون، للسکون. ٹھیک ہے نا، بیکاز آف عارض للسکون. اوکے now yes we are done with عارض للسکون، everything we have covered now. اب ہمارا آ جائے گا جائز منفصل، ٹھیک ہے نا، المد الجائز المنفصل. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی آسان ہے، یہ ہم پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، اتنی ڈیٹیل میں نہیں، بٹ لائک وی ڈیڈ آلریڈی. کیا ہے یہ مد؟ یعنی ٹو لیٹر 2 ورڈس میں آتا ہے ٹیچر، مد اور حمزہ الگ الگ. بالکل جی، مد لیٹر اور حمزہ 2 سیپریٹ ورڈز میں آ جائیں گے تو جائز منفصل بن جائے گا. تو یعنی مد لیٹر اور حرف مد اور حمزہ 2 سیپریٹ ورڈز میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہو جائے گی اس کی ڈیفینیشن؟ ہوا این یقع حرف المد فی آخر کلمہ والہمز فی اول کلمہ الثانیہ. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ ایسا مد ہے کہ اس میں حرف مد جو ہے وہ فرسٹ ورڈ کا آخر لیٹر ہوگا، ٹھیک ہے نا. یعنی 2 ورڈز ہم نے کنسیڈر کر لیے. جی پہلے ورڈ کا آخری لیٹر ول بی حرف مد، الف واو اور یا، ٹھیک ہے نا. جی سیکنڈ ورڈ کا فرسٹ لیٹر ول بی حمزہ، جی ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں ڈیفینیشن میں، it occurs when a mud letter is the last letter of the word and the hamza is the first letter of the next word. Get it? This is the definition. Now جائز اس کو کیوں کہتے ہیں؟ allowed، the separate allowed lengthening. allowed کیا ہے اس میں؟ yes allowed کیا چیز ہے؟ مقدار مد، ٹھیک ہے نا، مقدار مد is allowed. یعنی علماء کا اتفاق نہیں ہے اس مت پہ، یعنی کہ اس کو شارٹ ہونا چاہیے یا اس کو لانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو جائز کر دیا انہوں نے، کیا جائز کر دیا؟ کہ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لینتھننگ بھی کر سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ہونا چاہیے وہ ایک علماء کا پوری ایک کمیٹی ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ لینتھننگ ہونی چاہیے وہ سم ریڈرز ہیں، ٹھیک ہے نا. سم علماء کہتے ہیں کہ یہ لانگ ہونا چاہیے اور سم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سدیس کبھی نہیں پل کرتے اس کو، he will always pull it till 2 counts only. لیکن آپ مشاری بن راشد الفاسی کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ اس کو 3 to 4 کرتے ہیں. he never leave it. اب وہ کس وجہ سے کیسے جائز ہو جاتا ہے ایک ریڈر کے لیے 2 پڑھنا اور ایک ریڈر کے لیے 3 to 4 کرنا؟ بیکاز اس کو جائز قرار دے دیا، بیکاز they cannot be متفق on his count کہ یہ 4 ہونی چاہیے یا 3 ہونی چاہیے، جیسے کہ واجب میں ہے، سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جائز قرار دے دیا کہ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لینتھننگ بھی کر سکتے ہیں، جو چاہے اس کو شارٹ کرے جو چاہے اس کو لانگ کرے. لیکن میں کیا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شروع میں اگر آپ یعنی بینگ دا بگنر کبھی شارٹ نہ کریں، بیکاز اگر آپ شارٹ سے شروع کریں گے تو یو ول نیور بی ایبل ٹو پل اٹ. جی سو بیٹر ٹو پل، بیٹر ٹو اسٹارٹ پلنگ. اور پھر جب کبھی آپ رمضان میں پڑھ رہے ہیں یا کبھی حدر پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی لمبی کوئی قرات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں وٹ ایور، تو اف یو وانٹ ٹو ڈراپ اٹ یو کین ڈراپ اٹ، ٹھیک ہے. یعنی جائز ہے تو اس کی مقدار میں 2 بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ اٹ کین بی 2، ٹھیک ہے. اوکے so this is because the lengthening is جائز is allowed، ٹھیک ہے نا. شارٹ بھی جائز ہے اور اس کو لمبا کرنا بھی جائز ہے. اینڈ دین the منفصل، ٹھیک ہے نا.
जायज अल मुनफसिल है ना, तो मुनफसिल इज फ्रॉम फसल, फा स्वाद लाम। फसल का क्या मतलब होता है? फासला। और बस सेपरेट अलग होना, हम्म, सेपरेट अलग होना। सेपरेट। सेपरेट। फासला का मतलब होता है डिस्टेंस, राइट? तो किस चीज में डिस्टेंस है? हमजा और मद लेटर में। यस, हमजा और मद लेटर में क्या डिफरेंस है? कि पहले वर्ड का लास्ट लेटर मद लेटर है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमजा है, ठीक है? ओके, ये समझ में आ गया जायज क्या है और मुनफसिल क्यों कहते हैं इसको? जी जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो है ना कि इसकी मकदार, ठीक है ना? तो मकदार हम अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू पुल इट टू, ठीक है? ओके, अब इसकी जवाज अल कसरा, इसका जवाज है कि इसको आप हरकतैन यानी दो पुल करें, दो काउंट पुल करें, ठीक है ना? व मद बेमिकदार अरबा हरकत, इसको आप 4 काउंट भी कर सकते हैं। अतवसत, इसको आप 5 भी कर सकते हैं। और फवीक तवसत भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी हरकत इसके लिए जायज है, जी ठीक है? यानी क्या क्या जायज है? अगर हम मकदार की बात करें तो क्या कौन कौन सी मकदार जायज है? अल खसर, अल التوسط कसर, التوسط, and then फवाइद فوائد التوسط. फवीक तवसत, ठीक है ना? अल कसर इज जायज, ठीक है ना? التوسط इज जायज एंड फवीक तवसत इज आल्सो जायज। तो इट कैन बी 2, ओके, एंड इट कैन बी 4 एंड इट कैन बी 5। तो आप देखते हैं मिशारी बिन राशिद लफासी और बंदर बलीला भी जो अम, अम, इमाम हरमैन शरीफैन है, वो भी ही ऑल्सो पुल टिल 5। अब कोई शख्स जिसको नॉर्मल शख्स को अगर नॉलेज ना हो तो वो ये कहेगा नहीं कि व्हाई ही इज एक्चुअली पुलिंग 5, राइट? नॉर्मली इसको 4 तक ही करते हैं, बट लाइक क्योंकि वो जायज है, उसकी मकदार इज जायज, यू कैन डू टिल 5, राइट? या और फिर देखिए आप सुदैस जो है वो इसको बिल्कुल नहीं पुल, इवन क्या नाम है उनका, उसैसी, अब्दुर्रहमान उसैसी, वो भी नहीं पुल करते इसको, सिर्फ 2 काउंट करते हैं, ठीक है ना? तो यू कैन नॉट से दैट रीडर्स आर रॉन्ग बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज देन अस, ठीक है ना? दैट्स व्हाई उनको पता है इसको कसर करना भी जायज है, ठीक है ना? तो वो कसर करते हैं इस पे, बट आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू डू कसर। ओके, शॉर्टनिंग भी अलाउड है इसकी, ठीक है ना? और लेंथनिंग टिल 4 और 5 वोवल काउंट्स भी अलाउड है, ठीक है ना? और नॉर्मल जनरल रूल जो आप यानी किसी बिगिनर को पढ़ाते हैं तो आप क्या कह देते हैं कि यू कैन पुल इट आउट टिल 4 काउंट्स, राइट? या ओके, ना अब रुकेंगे कैसे इस पे, ठीक है ना? ऑब्वियसली 2 सेपरेट वर्ड्स में है, तो यानी नाउ विल टॉक अबाउट, जी रुकेंगे कैसे, ठीक है ना? तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल निकालें एग्जांपल पीछे से जो सूरतें आप लोग कर रहे हैं उसमें से। जी, हम आप बताएंगे कोई एग्जांपल? सूरतुल काफिरून, यस। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही, नॉर्मल। नहीं आई टीचर, आवाज नहीं आई। ओके, अच्छा ठीक है, कोई भी बताए फिर सूरतुल काफिरून हम आया नंबर जी 3 है टीचर। माँ आप इधर। बल्कि पूरी एंटायर सूरा, ये सारे तो के सारे मत। टुडे से हाँ, सेकंड आयत नंबर 2 से है। हाँ टू आयत नंबर 2 से जी ला राइट। अअबुदु फर्स्ट आया अभी, फर्स्ट भी या और अय्युहा, या अय्युहा एक्चुअली यानी 2 सेपरेट वर्ड हैं। या जो है हरफ निदा है और अय्युहा इज यूज फॉर कॉलिंग। तो
ये दो सेपरेट वर्ड हैं, ये पहला वाला मद भी जायज है, ठीक है ना, अल जायज मुनफसिल है, जहाँ कहीं पे भी आएगा जायज है ये, ठीक है ना। ये लग रहा है आपको कि एक वर्ड है, एक्चुअल में ये दो हैं, ठीक है। जी तो ये पूरी सूरतुल काफिरून में जितनी भी यानी है, सारे के सारे जायज मुनफसिल हैं, यानी सबके लिए आपके पास है कि आप इसे 4 करें या 5 करें, ठीक है ना, 2 मत करें लेकिन। ओके नाउ या इसमें आसान है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पे कैसे स्टॉप करेंगे, हम्म, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, वैसे तो आप नहीं करते इसके यानी मत के बीच में स्टॉप नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आप वला पे स्टॉप करें, कैसे करेंगे, स्टॉपिंग कैसे होगी? तो आप मत तभी करेंगे, ठीक है ना, फिर अब आप इसको पुल नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप मत पे स्टॉप करेंगे, मुनफसिल की बात हो रही है, तो आप इसको मत तभी करके रोकेंगे, ठीक है ना। फॉर 2 काउंट। एग्जांपल अगर 2 काउंट पुल करके रोकेंगे, ठीक है ना, इन एनी केस अगर आप रोक रहे हैं तो क्यों, वजह क्या है कि मैं इसको 2 काउंट क्यों पुल कर लूंगी? वजह वजह भी तो होनी चाहिए, विदाउट वजह के तो नहीं हो सकता कोई काम। वजह क्या है? क्योंकि हम अगर मैंने वला पे स्टॉप किया तो जो मेरी वजह थी उसको 4 करने की या 5 करने की, तवस्सुत करने की या फवक़त तवस्सुत करने की, वो तो खत्म हो गई, वो तो नेक्स्ट वर्ड में थी, इजंट इट? जी जी मैं तो नेक्स्ट वर्ड को पढ़ ही नहीं रही, तो क्योंकि मेरा जो रीजन था खत्म हो गया, इसलिए अब मैं इसको मतबी की तरह ट्रीट करूंगी अगर मैं स्टॉप करूंगी तो, ठीक है ना, इन एनी केस। ओके, जी अब देखें जहां कहीं पे भी, ये तो एग्जांपल है या की, ठीक है ना, या अय्युहा, इसी तरह हा उलाई भी, ठीक है ना, हा, द वर्ड हा, ठीक है ना, ये सारे वर्ड एक वर्ड नहीं है, हा उलाई इज नॉट वन वर्ड, ठीक है ना, ये दो वर्ड हैं, हा इज वन वर्ड एंड उलाई इज अ वन वर्ड। हम अगर हम ग्रामर की बात करें, ठीक है ना, इस ग्रामर एक्चुअली, ठीक है ना, हा उलाई आप पढ़ते हैं बहुत दफा, ठीक है ना, पढ़ते हैं कि नहीं? जी जी। ठीक है ना, क्या है हा उलाई? हाँ ये लोग हैं। ये लोग जमा है ना ये, ठीक है जी ना, ये जमा है। तो हा इज वर्ड इज अ सेपरेट वर्ड, ये दो दो वर्ड से बन के मिला है, ठीक है ना, हा एंड देन उलाई का, सॉरी ये वेरी बैड हैंड राइटिंग, अच्छे से लिखती हूँ, ओके नाउ दिस इज हा, ठीक है ना, एंड देन सेकंड वर्ड वाज उलाइका, ओके एंड व्हाटएवर, ओके, ये दो वर्ड को जो है ना मिलाएंगे तो बन जाएगा हा उलाई आपका, ठीक है ना। अब ये अगर ये दोनों वर्ड मिल जाएं तो इट विल बिकम लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो हा है नॉर्मली इस अलिफ के ऊपर होता है ना मद, या तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हा इज अ वन वर्ड एंड उलाइका इज अ वन वर्ड, ऑल टुगेदर वो बन के हा उलाई बन गया, विच वाज प्रीवियसली इट वाज लाइक टू वर्ड्स, तो ये मद कौन सा हो गया? मध्य मुनफसिल। मुनफसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह या इज अ वर्ड एंड अय्युहा इज अ सेकंड वर्ड, अब ये मत कौन सा हो गया? ये भी मध्य मुनफसिल। इसी मुनफसिल, राइट, जायज। इसी तरह या इब्राहिम, या इज अ हरफ निदा, राइट, निदा की कॉलिंग के लिए, कि बुलाने के लिए या यूज करते हैं, राइट, या मोहम्मद एंड समथिंग व्हाटएवर। सो फॉर एग्जांपल या इब्राहिम कौन सा मद हो जाएगा? ये भी वही मुनफसिल ही होगा। मुनफसिल होगा, ठीक है ना। तो इससे ना कंफ्यूज हो कि वो एक ही वर्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज ना हो, बस इससे ये देखना चाहिए कि एक वर्ड में है या दो वर्ड में है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में दो वर्ड है, लगता है ऐसा है कि एक वर्ड है, तो ये सारे के सारे क्या हैं?
मुनफसिल हैं, ठीक है। Okay, let me just see. अच्छा, अब यानी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक क्वेश्चन यानी पूछ सकते हैं आप मुझसे कि अगर एक सूरा में, माइक्स बंद कर लीजिए प्लीज, काइंड ऑफ वेरी डिस्टर्बिंग। फॉर एग्जांपल कुरैश में अब आप देखते हैं कि शिता इज व्हाट, वाजिब है, ठीक है ना। अल्लज़ी इज एक्चुअली व्हाट, जायज, इजंट इट। सूरत कुरैश में देखें, ठीक है, शिता इज व्हाट, विच मद, मुत्तसिल, मुत्तसिल, ठीक है। अल्लज़ी इज व्हाट, मुनफसिल हो। मुनफसिल। अब यानी अब जब दोनों मद एक ही सूरा में आ जाते हैं तो रूलिंग क्या हो जाती है, तब आप मद को अपनी मर्जी से पुल कर लेंगे, इसको 3 to 4 और उसको 5, ऐसे हो जाएगा। अगर मद वाजिब, जायज, मुनफसिल और वाजिब मुत्तसिल एक ही सूरा में आते हैं तो रूलिंग क्या हो जाएगी उनकी पुलिंग की, तो उनकी पुलिंग की रूलिंग क्या रहेगी कि या तो आप दोनों को 4 करेंगे या दोनों को 5 करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते आप, एक मत को आपने 3 4 कर दिया और एक को आपने 5 कर दिया, ठीक है। इफ यू डिसाइडेड टू पुल जायज मुनफसिल, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 3 कर दें और उसको 5 कर दें। या तो आप दोनों को 4 करेंगे या दोनों को 5 करेंगे, एंटायर सूरा में, एक रेसिटेशन में, एक सेट ऑफ रेसिटेशन में। समझ आ रही है कि नहीं? जी यानी मिक्स नहीं कर सकते आप, उसको 3 कर लिया, उसको 2 कर लिया। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं मत को पुल करूंगी, ठीक है ना, अगर इस मत को आपने कसर नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है ना, यू आर नॉट डूइंग कसर, तो आपने दोनों मत की मिकदार सेम रखनी है एक सिटिंग में, जो भी रेसिटेशन करें, नो मैटर हाउ मेनी सूरज यू विल रिसाइट ना। मद सिला अल कुबरा, ये बहुत इजी है, इसलिए जो है ना आज ही पढ़ लेंगे। सिर्फ एक हमारा एक रह जाएगा मद उसमें बदल, जिसमें फिर 4 लेवल्स हैं, ठीक है इंशाल्लाह वो। और आई एक्चुअली वांटेड टू फिनिश दिस थिंग, कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं बताएं। हम आज अगर अ, आज हम कहाँ कितनी देर और पढ़ सकते हैं, पहले ये बताएं कंफर्टेबली, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। टिल 1 o'clock टीचर। ओके, टिल 1। ओके, फिर तो ये छुट्टी से पहले नहीं, ये हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी तो रख सकते हैं। हाउ अबाउट एन एक्स्ट्रा क्लास? नेक्स्ट वीक भी एक क्लास है ना टीचर? हाँ, एक में तो नहीं होगा ना खत्म, ओके। एक में नहीं होगा खत्म। यानी वो मत, अभी तो हमने कितने किए भी, सबब हम हमजा ही नहीं हमारा खत्म हुआ ना इस क्लास में। अभी पूरा वो रह गया, मत बदल रह गया, उसकी 4 स्टेजेस हैं। हम एक क्लास एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, तो मत खत्म हो जाएगा फिर इंशाअल्लाह। जी जी टीचर, नेक्स्ट वीक रख लीजिए। नेक्स्ट वीक रख सकते हैं ना एक क्लास, तो उसमें हम फिर इंशाअल्लाह अम, अ, क्या पढ़ेंगे हम उसमें, एक तो मद बदल, और अभी क्या, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मदसिला कुबरा तो अभी भी पढ़ सकते हैं हम, ठीक है ना। विल फिनिश मदसिला सुगरा विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एंड देन विल सी इंशाल्लाह। अच्छा, ग्रेटर कनेक्टिंग लेंथनिंग, अब ये मदसिला सुगरा था, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ये क्या है, ये मदसिला कुबरा है। इसमें ऑल सारी जितनी भी हमने अभी तक क्वालिटीज पढ़ी वो सारी हैं, ठीक है ना। क्या है कि ये भी हा दमीर है, मुतहर्रिका है बिद्दम औ कसर,
ठीक है। वाक़ा बैन हरकतैन, दो मुतहर्रिक लेटर्स के बीच में होता है, ठीक है ना। फी कलिमतिन वाहिदा व जाअ बअदहा हमज़ अव्वल कलिमा। अब ये क्या है कि इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड कर लें, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक चीज आपने और ऐड करनी है, वो पांचों की पांचों क्वालिटीज जो हमने मद सिला सुगरा में पढ़ी थी वो मद सिला कुबरा में भी हैं। सिर्फ एक चीज है कि मद लेटर के बाद हमजा भी होगा, ठीक है ना। आ रहा है। इफ द प्रोनाउन हा एट द एंड ऑफ अ वर्ड हैज अ वॉवल ऑफ दम्मा और कसरा, जो कि हमने उसमें भी पढ़ा था, एंड इज बिटवीन द टू वॉवल लेटर्स, दो लेटर्स के दरमियान में है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज द हमजा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मद सिला सुगरा पढ़ा था। लेकिन हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमने पढ़ा था कि मद लेटर के बाद हमजा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वर्ड में, यही पढ़ा था ना हमने। अगर तो यानी उस नेक्स्ट वर्ड में, सेकंड वर्ड में पहला वर्ड हमजा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मद सिला कुबरा बन जाएगा। नहीं आ रही मैम, समझ? कैन यू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल? या अब तो खोल लें जल्दी से। सूरत अलक। No, not सूरत अलक. Just let me see. सूरत बलद। जी, जमा में ही है, सूरत बलद निकालें। और इसमें देखिए आया नंबर 7। अब इसमें ये देखिए हा दमीर है, निकाल लिया सबने। बेटी जी, यरहू। यरहू। यराहू। अब देखिए ये हा दमीर है, ठीक है ना। इसके ऊपर दम्मा है, सिला इसका वाव है, ठीक है ना। सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है, और नेक्स्ट वाले वर्ड में हमजा है। जी। इसके एडजेसेंट वर्ड में हमजा है, जो कि हमने मत्सिला सुगरा में पढ़ा था कि उसका जो बाद वाला वर्ड है हमजा नहीं होना चाहिए, राइट। दो मुतहर्रिक लेटर्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वर्ड हमजा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हमजा? अगर हमजा होगा तो वो सिला कुबरा बन जाएगा, इसलिए पढ़ा था वो, ठीक है। अब इसमें कोई मुश्किल चीज है नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, या मैं दोबारा समझाऊं, बताएं। हाँ दमीर है ये, ठीक है, मुतहर्रिक है, दम्मा हो सकता है, कसरा हो सकता है, दो मुतहर्रिक लेटर्स के बीच में है, ठीक है ना। और पहला जो कलिमा है दो लेटर में होगा हमेशा, ठीक है ना, दो लेटर्स में होगा। तो जो फर्स्ट लेटर का जो सेकंड लेटर का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा हमजा होगा, ठीक है ना। अब इसकी जो मिकदार है, ठीक है ना, समझ में आ गया या नहीं आ रहा? आ गया है ना, आसान है, राइट। जी, जी। या ओके, सेम वही चीजें हैं, बस फर्क क्या है कि जो मुतहरिक यानी दो लेटर्स के दरमियान में था, और हमने कहा था कि वो जो नेक्स्ट वर्ड जो है उसका लेटर वो हमजा नहीं होना चाहिए, इसमें वो हमजा होना चाहिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हमजा जी, होगा तभी तो वो बेसबब हमजा बनेगा ना। तो बेसबब हमजा बन के अब ये बन जाएगा मद सिला कुबरा, ठीक है ना। अब जो मिकदार है ऑब्वियसली, जो इसकी मिकदार है, तो क्या हो सकती है इसकी मिकदार?
अब इसमें भी जो है ना वो हरकतैन हो सकता है, ठीक है ना, अरबा व खम्स हरकत, ठीक है ना। अब ये हरकतैन आपकी रेसिटेशन में नहीं हो सकती, हफ्स में नहीं हो सकता ये टू, ठीक है ना। ये जायज, ये बात याद रखें कि ये जो टू है, टू काउंट पुलिंग हफ्स में नहीं हो सकती। तो ये जो टू काउंट की बात हम करते हैं जायज है, वो जायज नॉट फॉर हफ्स। हफ्स में आप इसे दो काउंट नहीं पुल कर सकते, बल्कि वर्श वगैरह में, कानून वगैरह में दो हो सकता है, ठीक है ना। यानी डिफरेंट रेसिटेशंस में दो हो सकता है वो, लेकिन हफ्स में नहीं होता। तो क्या हो सकता है फिर हफ्स में, क्या हो सकता है? इट कैन बी फोर, ठीक है ना। यानी फवीक़त तवस्सुत हो सकता है और तवस्सुत हो सकता है, ठीक है ना। यानी आइदर इट कैन बी फोर और आइदर वुड बी फाइव, फोर और फाइव हो सकता है, ठीक है। जी जी अब ये जो है, यानी इसके बारे में कहते हैं कि मद सिला कुबरा जो है ये फॉलो करता है जायज मुनफसिल को, ठीक है ना। Why, how it follows जायज मुनफसिल? बिकॉज ऑफ द फोर और फाइव काउंट, ठीक है ना। तवस्सुत फवीक़त तवस्सुत की वजह से ये फॉलो करता है किसको? जायज मुनफसिल को। ओके, एंड देन सूरह कहफ में भी है ये है। अब आप लोग खुद से जब अपने थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाएंगे तो दो तीन एग्जांपल्स भी लिखेंगे तमाम मदूद की जो आज हमने डिस्कस की इंशाअल्लाह। स्टॉपिंग कैसे होगी, वक़फ़ कैसे करेंगे? अगर इस पे तो जायज नहीं है वक़फ़ करना, ठीक है ना। यानी अगर आपने किसी वजह से इस पे इस वर्ड, इस आयत की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, सूरह बलद की, अलम यराहू, अगर इस पे अगर आप स्टॉप करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आप इसी पे स्टॉप कर रहे हैं, हमजा इज इन द सेकंड वर्ड, बिल्कुल जायज की तरह से ही होगा। क्योंकि मद को मिकदार पुल करने की वजह था हमजा। हमजा अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो इसको आप कैसे क्या करके रोकेंगे? टू काउंट्स पर रोक देंगे। टू काउंट करके, टू काउंट भी नहीं कर सकते इसको तो, क्योंकि ये तो क्या है ये? हाँ है ना ये, कैसे रोकेंगे इस पे आप? टू भी नहीं कर सकते आप इसको। यारा यार यरा, यरा, सुकून लगा दें। राइट, दैट्स ऑल, सुकून लगा के, दैट्स ऑल, ठीक है ना। जी और अगर कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली फोर या फाइव काउंट्स आपने पुल करना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हमारा रह गया बदल इसमें से, और फिर हम मद भी सबब सुकून इंशाल्लाह। विल फिनिश दिस चैप्टर, एंटायर चैप्टर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। गो थ्रू करेंगे, कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सहन में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। भले